بلبل بہن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا بتاؤں چڑیا بہن، ابھی ایک شکاری چیل میرے 2 انڈوں کو اٹھا کر لے گئی۔ اتنے سالوں بعد تو میں ماں بننے والی تھی۔ چاندنی چڑیا ماں بننے والی تھی، وہ جلد ہی انڈے دینے والی تھی۔ وہ تیز بارش میں اناج کی کھوج میں جنگل میں گھوم رہی تھی۔ تبھی چڑیا کو ایک اناج کا کھیت دکھائی دیتا ہے۔ ارے واہ، یہاں تو ڈھیر سارا دانا ہے، اب میں روز یہیں سے دانا لے کر جاؤں گی۔ کل آتے سمے میں بنٹی اور چیکو بھیا کو بھی ساتھ لے کر آؤں گی۔ چڑیا ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ ارے باپ رے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گیا؟ بلبل ڈاکٹر نے تو 5 دن کا سمے دیا تھا ابھی، لگتا ہے اب مجھے گھر جانا ہوگا۔ پھر چاندنی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دور جانے پر اس کے پیٹ میں اور بھی درد بڑھنے لگتا ہے۔ لگتا ہے میں گھر نہیں جا پاؤں گی، مجھے یہیں کسی گھونسلے کی کھوج کرنی ہوگی۔ چڑیا درد میں تھی، اس لیے وہ آس پاس گھونسلے کی کھوج کرنے لگی۔ تبھی چاندنی چڑیا کو ایک پیڑ پر پرانا گھر دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، یہ گھر ٹھیک رہے گا، لگتا ہے اس پرانے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ جب تک میں انڈے نہیں دے دیتی مجھے یہیں رہنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد چاندنی چڑیا اس گھونسلے میں 2 پیارے پیارے انڈے دے دیتی ہے۔ تبھی وہاں بجلی کبھی آ جاتی ہے۔ ارے کون ہے تو چڑیا، اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ کبھی بہن، میرا نام چاندنی ہے، میں یہاں اناج کی کھوج میں آئی تھی، لیکن گھر جاتے سمے میرے پیٹ میں بہت درد شروع ہو گیا۔ میں گھر تک جانے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، تبھی مجھے یہ گھر دکھائی دیا اور میں یہاں آ گئی۔ ارے چھوٹی چڑیا، ایک تو نے میرا گھونسلہ چھین لیا اور اوپر سے میرے گھونسلے میں انڈے بھی دے دیے۔ کبھی بہن، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گھونسلہ آپ کا ہے۔ میرے بچے باہر آنے تک کیا آپ مجھے یہاں رہنے دیں گی؟ ارے واہ، بڑی آئی یہاں رہنے والی۔ اگر میں نے تجھے اپنا گھر دے دیا تو میں کہاں رہوں گی؟ اوپر سے بارش کا موسم چل رہا ہے۔ سن لے چڑیا، تو ابھی اپنے انڈے اٹھا اور چلی جا یہاں سے، نہیں تو میں تیرے انڈے نیچے پھینک دوں گی۔ پہلے ہی جنگل میں شکاری چیلیں گھوم رہی ہیں، میں کسی اور مصیبت میں نہیں پڑ سکتی۔ نہیں نہیں کبھی بہن، آپ ایسا نہ کیجیے، میں اپنے انڈے لے کر چلی جاتی ہوں۔ لیکن کبھی بہن، میں اپنے دونوں انڈے ایک ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، میں ابھی اپنا ایک انڈا لے جاتی ہوں اور بعد میں دوسرا لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن جلدی کرنا، میرے گھر پر مہمان آنے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے تو اپنے دونوں انڈے لے کر یہاں سے چلی جا۔ بیچاری چاندنی چڑیا چاہتی تو وہ کبھی کی ایک بات بھی نہ سنتی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ اپنے انڈوں کو لے کر بہت مجبور تھی۔ پھر وہ اپنا ایک انڈا اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اچھا ہی ہوا میں نے صبح یہ گھونسلہ دیکھ لیا تھا، مجھے تو بنا بنایا ہی گھر مل گیا، کیا پتا یہ کس کا گھونسلہ ہے۔ اب وہ چھوٹی چڑیا اس انڈے کو بھی لے جائے اور پھر آرام سے سوؤں گی میں۔ بجلی کا بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی وہاں ایک شکاری چیل آ جاتی ہے۔ ارے او پاپی، تو میرے گھونسلے میں کیا کر رہی ہے؟ چیل، وہ میں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، مجبوری میں انڈا دینے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے انڈے کو لے کر ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اب تو کہیں نہیں جا سکتی کاپی، میں اس گھونسلے میں اپنے مارے ہوئے شکار رکھتی ہوں، روز تم جیسے پکشی میرے اس گھونسلے میں ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں، اگر ایک بار کوئی پکشی یہاں آ گیا تو واپس نہیں جاتا۔ ابھی مجھے زیادہ بھوک تو نہیں ہے، پہلے میں تیرے انڈے کو کھاؤں گی اور پھر رات میں تجھے کھاؤں گی۔ پھر شکاری چیل بجلی کبھی کو گھر میں بند کر کے وہ انڈا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ چیل انڈا لے کر جا رہی تھی کہ تبھی اسے سامنے ایک اور چیل آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ارے یہ بن بلائی مہمان میری اور کیا کرنے آ رہی ہے؟ مجھے یہ انڈا چھپانا ہوگا، نہیں تو یہ انڈا مجھ سے لے کر کھا لے گی۔ پھر چیل وہاں سے دوسری دشا میں مڑ جاتی ہے اور وہ اس انڈے کو ایک پیڑ کی کھوکھر میں لے جاتی ہے۔ اس پیڑ کی کھوکھر میں پہلے بھی بہت انڈے تھے، وہ چیل وہاں انڈا رکھ کر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چاندنی چڑیا واپس آ جاتی ہے، وہ دروازے کی کنڈی کھول کر اندر جاتی ہے۔
क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या, ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे, उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। अच्छी सुनते हो, उठो जाओ, मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।
अरे सुनहरी, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी पहले तो मैंने तुम्हें एक शिकार लाकर दिया था, क्या वो खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? भोला जी, आपने जो शिकार ला कर दिया था वो तो मैं एक ही निवाले में चट कर गई। और क्या तुम भूल गए कि मैं पेट से हूँ? ऐसे में मुझे ज्यादा भूख लगती है। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। अच्छा, जाता हूँ। ना चाहते हुए भी भोला चील शिकार के लिए अपने घर से निकल जाता है। बिजली कभी अनाज लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास में एक घर था जहाँ रोने की आवाजें आ रही थी। बिजली कभी वहीं जाती है। अंदर जाते ही बिजली कभी को एक कबूतरी, उसके 5 बच्चे और घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अरे क्या हुआ तुझे? इतनी जोर जोर के गला फाड़ कर क्यों रो रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम बबली कपूर। धन्यवाद चिड़िया बहन, तुम्हारे बच्चे? हाँ बिजली बहन, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए।